یہ واقعہ گاؤں سے پاک اور سونے کی روٹی کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار کا ذکر ہے جب میں بغداد شریف میں تھا اور زمانہ طالب علمی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، جب میں اپنے گھر کو چھوڑ کر بغداد شریف آیا تھا، جو دینار میری والدہ ماجدہ نے مجھے دیے تھے وہ بھی اب ختم ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے مجھے کافی تنگ دستی اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا تھا اور کئی روز تک مجھے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملا۔ اب ایسا حال تھا کہ کس کے آگے ہاتھ پھیلائے، اللہ کے سوا کس سے مانگے، بھیک تو صرف اللہ تعالیٰ کے در سے ہی ملتی ہے۔ مجھے شرم آتی تھی کہ میں کسی سے کچھ کہوں یا کسی کو یہ بھی کہوں کہ مجھے بھوک لگی ہے، کیا مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ اگر اس ویرانے سے جنگل سے کچھ مل جاتا تو یہ اللہ کی جانب سے ہوتا، مگر کسی انسان کے آگے آ کر شرم سے سر جھکانا یہ منظور نہ تھا، اور قرض تو میں لینا ہی نہیں چاہتا تھا کہ قرض لوں اور کسی کو کہوں کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دے، لیکن کیا کریں، اس ویرانے اس جنگل میں کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ جان ایسا تھا کہ دانتوں سے آوازیں آنے لگی اور ایسی حالت تھی کہ شاید دم ہی نکل جاتا، اور اس جگہ کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ تو کوئی انتظام کر دے، غیب سے میری مدد کر دے، غیب سے روٹی کا انتظام کر دے۔ ایک دن بھوک کی شدت سے میں دریائے دجلہ کی طرف گیا تاکہ وہاں سانپ یا سبزی کے پتے کھا سکوں، مگر وہاں مجھ سے پہلے بہت ہی فقراء اور درویش موجود ہوتے، اور اگر کوئی چیز ان کو ملتی تو ان سب پر سب کا رش پڑ جاتا۔ میں شہر لوٹ آیا کہ وہاں کوئی چیز تلاش کروں، لیکن وہاں بھی کچھ نہیں ملا۔ بالآخر میں بھوک سے نڈھال ہو کر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ شدت بھوک اور پیاس سے میرا سر چکرانے لگا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا کہ اٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ بھوک کی شدت اتنا بڑھ گیا کہ جسم میں جان نہ بچی۔ تبھی غیب سے ایک آواز آئی، اے عبد القادر، اب آپ برداشت نہیں کر سکو گے، اٹھو اور کسی سے قرض لو اور کسی سے قرض لے کر اپنے لیے روٹی لاؤ۔ آپ کو یہ بات منظور نہیں تھی کہ آپ کسی سے قرض لیں، لیکن بھوک کی شدت اتنی غالب تھی، اتنی زیادہ تھی کہ آپ نے مجبور ہو کر اپنے قدم شہر کی طرف دوبارہ بڑھا دیے۔ دکانیں تو بہت سی تھیں، لیکن آپ کو ایک نان بھائی کی دکان نظر آئی۔ وہ بہت گرم گرم اور دستہ نان تھے جو آپ کے سامنے وہ تندور سے نکال رہا تھا۔ اللہ والے لذت کے لیے اور زبان کے ذائقے کے لیے نہیں کھاتے، ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اگر نہ کھائیں تو بھوک سے ان کی جان چلی جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس روٹی کو لینا منظور کیا، اور یہ آواز غیب سے آئی تھی، کوئی نفس کی خواہش نہیں تھی۔ اب آپ چلتے ہوئے نان والے کے پاس آئے۔ اس نان والے نے آج تک آپ کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے بلکہ کسی سے بھی روٹی نہیں لی تھی، اور اس نان والے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندے ہیں اور جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر چکے ہیں، طالب علم ہیں، اس لیے ان کے لیے روٹی کا انتظام کیا جائے۔ اس کے دل میں خود بخود آپ کی عزت آ گئی اور ایسا لگنے لگا کہ وہ آپ کو پہچانتا ہے، آپ کی بہت عزت کرتا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ وہ مجھ سے کہنے لگا، آپ عبد القادر ہیں؟ تو میں نے کہا، ہاں میں عبد القادر ہوں، وہی عبد القادر جو بغداد میں علم حاصل کرنے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں میں وہی ہوں۔ تو اس نان بھائی نے کہا، کیا لینا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، اگر میں روز تم سے ایک نان لوں تو کیا مجھے تم دو گے؟ مجھے بہت بھوک ہے اور
भूख से पड़ा नहीं जा रहा। नान भाई कहने लगा, अरे अरे आप कैसी बातें करते हैं, ये तो सब आपका है, एक दाना क्या, आप तो पूरी दुकान ले, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ एक दाना चाहिए और रोजाना मुझे 1 या 1.5 नान दे देना, और उसके बदले जब भी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें कर्ज लौटा दूंगा, क्योंकि मैं अपने सर पर कोई भी कर्ज नहीं रखता। नान वाले ने कहा, हजरत मुझे कोई मसला नहीं, मैंने आपसे कह दिया कि ये सब आपका है, जितना दिल चाहे आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मुझे सिर्फ एक ही नान चाहिए जिससे मेरा पेट भर जाए और जिसकी वजह से मुझसे पढ़ा जा सके। उसके बाद मैंने नान लिया और वापस जंगल में आ गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं अपनी किताब पढ़ने लगा, इल्म हासिल करने लगा। इल्म की मंजिल तय किए जा रहा था, बल्कि इसरार और रमूज खुल रहे थे। वो बातें पता चल रही थी जो किसी आम इंसान को पता नहीं चल पाती। यकीनन ये वो इल्म था जिससे दुनिया और इंसानियत को फायदा पहुंचने वाला था। अब यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन आपके दिल में ख्याल आया कि मैं तो रोज उस नान वाले से नान लेता हूँ और वो मुझे बड़ी मोहब्बत से नान देता भी है, मेरी इज्जत भी बहुत करता है, लेकिन क्या ये ठीक है कि मैं कर्ज पर कर्ज लेता जा रहा हूँ, जबकि मैंने उससे वादा किया था कि मैं ये अपना कर्ज लौटा दूंगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो फिर मैं कहां से उसे नान के पैसे वापस करूंगा। ये ख्याल इतनी शिद्दत से मुझे आया कि मैंने कहा, अरे अब्दुल कादिर, कर्ज तो कर्ज होता है और तुम कर्ज की रोटी खाते जा रहे हो, कुछ तो करना पड़ेगा। उस नान वाले को पैसे तो देने पड़ेंगे, लेकिन कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। आप कहते हैं मुझे इतनी शर्म आई कि शर्म के मारे कितने दिन मैं रोटी लेने उसके बाद जाता ही नहीं था कि कैसे मैं उससे नजरें मिलाऊंगा। बहुत दिन गुजर गए और मैं उस नान वाले के पास नहीं गया। एक दिन मैं सोच रहा था कि कर्ज उसका मैं उसे कैसे लौटा पाऊंगा कि गैब से एक आवाज आई और कहने वाला कह रहा था कि अरे अब्दुल कादिर, आपकी रोटी का कर्ज उतारने का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया है, आप इस बात की फिक्र क्यों करते हैं, आपको जाना चाहिए था। आपने कहा कि मैं तो ये सोचकर ही शर्मा गया कि कर्ज की रोटी मैं क्यों खाऊं, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैंने ये फैसला किया है कि उस नान वाले से रोटी नहीं लूंगा और उसके पास नहीं जाऊंगा। फौरन गैब से आवाज आई, अरे अब्दुल कादिर, कर्ज की अदाई करने तो जाना ही पड़ेगा। अल्लाह ताला आपको बहुत चाहता है, आप पर किसी का कोई कर्ज नहीं है, आप इसकी फिक्र ना करें। आपके कर्ज को लौटाने की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ली है, जो हजारों खजानों का मालिक है, जो बादशाहों का बादशाह है। आपकी जिम्मेदारी तो उसके हाथ में है। आप क्यों फिक्र करते हैं, आप क्यों परेशान होते हैं। आपने कहा कि मैं रोटी का कर्ज कैसे उतारूंगा। गैब से आवाज आई, अरे अब्दुल कादिर जिलानी, आप उस जगह पर जाओ जो हम आपको बता रहे हैं, बगैर किसी से बातचीत किए हुए वहाँ जो भी चीज मिलेगी वो उठा लेना और उसे नान वाले का कर्ज चुकता कर देना। आपने फरमाया कि मैं बताए हुए मुकाम पर पहुंचा। वो जगह आबादी से बहुत दूर थी, वहाँ वीराना ही वीराना था, किसी ज़ेरों का आना जाना नहीं था। मैंने देखा दूर एक थैला चमक रहा है, उस थैले के पास गया और खोलकर देखा तो वो आटे का थैला था और कोई मामूली आटे का थैला नहीं था, बल्कि लग रहा था कि ताज़ा आटा पीसकर थैले में भरा गया है। आपने फरमाया, मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और दिल को मुतमईन किया। मैंने आटे के उस वजनी थैले को उठाया और नान वाले के पास आ गया। उसने कहा, हजूर ये क्या है। मैंने कहा, खुद देख लो। वो भी उसे आटे का थैला
समझ रहा था, पर जैसे ही उसने आटे के थैले का मुंह खोला तो मारे हैरत के उसकी चीख निकल गई। वो परेशान हो गया, कहने लगा ये क्या है? मैंने कहा कि क्या देखा तुमने? उसने कहा हजूर ये आटे का थैला नहीं है, बल्कि इसके अंदर तो सोना ही सोना है। उसने कहा कि हजरत इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी, और अगर आपने देना ही था तो कुछ ही दे देते। रोटियां इतनी ज्यादा नहीं थी और कुछ दिन तो आप मेरे पास आए ही नहीं थे। मैं आपका इंतजार कर रहा था और जब आप आए हैं तो सोने से भरा हुआ थैला लेकर आए हैं। हजरत कर्ज तो इतना ज्यादा नहीं था जितना आपने मुझे लौटा दिया है। आप फरमाने लगे ये हमारी तरफ से नहीं, ये तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से मिला है। अल्लाह ताला जिसने हमारा जिम्मा लिया हुआ है, अल्लाह ताला ने ही तुम्हारा ये कर्ज लौटा दिया है। और फिर जिसका कर्ज अल्लाह ताला उतारे तो उसके पास फिर तो बेहिसाब ही रिज़्क होगा। वो नान वाला आपका अकीदतमंद बन गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों से बहुत प्यार करता है। अल्लाह ताला कभी भी अपने नेक बंदों को अकेला और तन्हा नहीं छोड़ता। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी अल्लाह ताला के नेक बंदे बने और सिर्फ अल्लाह ही से मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें सिर्फ उसी से मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सदका जारिया समझकर आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा।